And we have helped you out so much through our 2번은 누가 card. 찍으라 그랬어요? 국민의힘 정당을 찍으라 And we 이거야. have explicitly stated 그리고 that you must 8번은 vote PPP. 우리는 지역구를 안 냈기 때문에 In the general election, 8번은 우리 자유통일을 찍으라. regarding the people, 이렇게 도와줬는데도 불구하고 he said that you must vote for 북한이 PPP. 해킹을 해가지고 And even though we have helped out 108석밖에 안 PPP, 됐어요. because of North Korea, 그리고 이번에 108석 대신 모든 국민의힘 정당의 국회의원들이 the only 108 우리 강화문의 혜택을 봤어요 안 봤어요? within the conservatives. 한번 여기 여론조사 해봅시다. 2번 지역구 2번 지역구는 2번 찍은 사람 손 들어보세요. So raise your 이걸 보라고요. 이걸 보라고. look at the seat. 지금 우리 자유통일당의 당원이 350만 명이야. Right now 350만 we 명. see 3.5 그래서 만들어줬더니 party members within 이 free. 한동훈이가 계속 선거운동 기간 중에 And with such effort, we have 대통령한테 대들고 supported you. But then Handong, 계속 싸우고 yes, intervenes in 그렇게 all 하면 this. 돼요? And he asked what to give the 그렇게 하면 president. 돼요? That is unacceptable. 한동훈은요 머지않아 And Handong-un, 당 대표에서 밀려날 것이고 he'll be 더불어민주당으로 가기를 바랍니다. pushed down from his seat. And I beg Ah, you'd rather go to the yeah. DP. 자기한테도 맞지도 않는 단체에 왜 와서 Why do you join an 왜 속여 organization 먹으려 그래? that is not even 한동훈 당신 of your disposition? 내가 뒷뿌리까지 다 And 캐봤어. I know everything about you. 당신은 현대 고등학교 다닐 때부터 Starting from 좌파잖아 좌파. you're a leftist. 당신 아버지가 뭐 했어? And your father, 당신 장인어른이 뭐 했냐고? your father-in-law, what did he do? 당신 처남이 뭐 했냐고? What did your brother-in-law do? 어디라고 속여 선지자를. How dare you try to fool a 그런데 prophet? 우파 쪽에 와가지고 But then you dare to mingle around 저 더불어민주당하고 협력을 하고 the conservatives and 아니 unite 이재명하고 찍은 사진꼴 보라니까 from a coalition with the left. 얼마나 다정하게 찍는지. Look at his. 세상에 아니 당당하게 당 대표끼리 찍으면 딱 악수만 하면 되는 것이지. They should have only. 저거 한번 보라고요. 얼마나 다정스러운지. But look closely at that image. 빨리 더불어민주당으로 가란 말이야. So I tell you, you must rather go to the Democratic Party. 동의하십니까? You agree with this? 특별히 국민의힘 정당에서 최고위원을 하시고 있는 And those, 최고위원님들 the 내 spokesperson 말 잘 들으세요. of PPP, listen up. 절대로 한동훈에게 줄 서지 마세요. You must never align yourself 이미 내가 성향 분석을 해보니까 with Han Dong-un and when 정민정 의원, whether it's Chung Min-jung 그 다음에 우리 강훈이 만든 and it is 김재원 최고위원, also Mr. Kim 그 Jong 다음에 인효환은 and Lee Nyo-an, 언제든지 사표낼 준비가 돼 있더라고요. people who are 이제 always ready. 청년들 중에 3명 중에 한 명만 더 동의하면 And if just one, 한동훈은 그날부로 끝입니다. starting from the day Han Dong-un can 오늘 step 이 down 강훈의 광장을 보시고 from his position. So look at 아마 this today. 그 최의원 중에 And among the spokespersons, 나머지 3명 중에 단 한 명만 더 들어오면 if just one person comes 그것은 back to our 당 side 자체가 무너지기 때문에 and be, 한동훈은 집으로 돌아가야 if 됩니다. that happens, the PPP it will 가문을 collapse. 알기를 어떻게 보는 거야? Han Dong-un will as well. 뭐라고? What do you think of us? 한동훈이가 비밀 사이트에서 What do you say? 가족 비밀 사이트에서 정강 목사를 욕을 바가지로 했더라고. And there was a 이걸 누가 잡아냈냐? in digital food 신혜식 대표님이 잡아냈어요. 잡아냈어. harping at our organization. 암호를 풀어가지고 다 잡아냈다고. We have decoded all of these messages. 아이 한동훈 씨, And to Mr. Han Dong-un, 뭔데 당신이 말이야 what are you two 비밀 사이트에서 내 욕을 그렇게 바가지로 하냐고. secretly cuss about? 나한테 상을 줘야지. You must rather reward my 108석 effort. 공로가 여기 가문의 공로요. Without us, you would not have 하나님의 108 은혜죠. seats. And first of all, it is the grace of 마지막 세 God. 번째는 정강훈 목사의 은혜입니다. And lastly, it is 정강훈 목사의. by the grace of Pastor Chung Ga-eun that you have 그런데 왜 나를 구속시키려고? your party, but the 왜 나를 계속 말이야 잡아넣으려고? imprisonment. 좋아, 잡아넣어봐. All right then, try to 나 imprison me. 깜빵 3번 갔다 왔어. Because I was already in prison 3 깜빵 times. 가보니까 좋더라고. And me being in my cell, it was 강화문 운동 이거 안 해도 되고 great. I don't 내가 need 두 to 달 know about 동안 this patriotic movement. 쉬다가 나올 테니까 And I 한번 cannot 잡아넣어봐.
잡아 넣으면 대한민국에서 혁명이 일어납니다. 혁명. Try to arrest me. Even though you try, there's going to be a revolution in South. 동의하십니까? Do you agree with this? 자, 저는 이제 마무리 연설을 하려고 하는데 Now I'm going to 그리고 중간에 다시 한번 나오려고 하는데 and I will show myself the 잘 time. 보십시오. But listen up. 이제 혁명은 완수됐습니다. Now we have completed our revolution. 혁명이 완수됐다는 걸 인정하십니까? Do you recognize and acknowledge this? 원래 혁명은 And when we have a revolution, 4.19 혁명은 군인들이 했어요. the April 19 revolution was done by 5.16은 학생들이 the 했어요. military and the 5.16은 done by 군인들이 했어요. students. 4.19는 학생들이 했어요. The April 19 그러나 사실은 혁명은 by the military. 그리스 아테네로부터 시작하여 But actually this revolution 혁명은 happens 시민들이 하는 겁니다. 시민들이. and a revolution is always led by 오늘 the citizens. 여러분과 저에 의하여 시민혁명이 완성되었습니다. Today through you, we have already completed our 동의하십니까? Do you agree with this? 우리는 대한민국의 주인입니다. 주인. We are proprietors and the owners of 내가 this nation. 트럼프 대통령 친식에 가서 And I will go 내가 to 대통령을 Trump's 만나면 inauguration 트럼프 and if I 대통령 meet him, 만나면 반드시 내가 요구할 게 있습니다. there's something that I have to 저는 request. him. 이승만을 목숨 걸고 공부했기 I gave my 때문에 life into studying presidency. 이승만이 어떻게 해방과 건국을 했는가 So I know how we had to handle 저는 목숨 liberation 걸고 and 공부했습니다. the founding of our nation. I gave my life to studying 역사학자들 it. 1000명 데려와 보세요. And even though you gather thousands 나하고 of 한번 말 scholars, 토론 한번 시켜보세요. if you have a debate with me, 대한민국의 지식 중에 you cannot far surpass. 지금 딱 끊긴 지식이 하나 있습니다. There's one area that 45년부터 48년까지입니다. has a gap. 이것을 북한이 It is 1945, 딱 덮어놨어요. 48, and it is 이게 covered 뭐냐? by North 대한민국의 Korea. 건국의 과정입니다. And this is the process of 건국 과정을 북한이 But this 이걸 Korea is 딱 now, 덮어놔버렸어요. North Korea has 마치 covered it up, 뭐처럼 just like. 이번에 윤석열 대통령이 계엄령 선포한 원문 아시죠? Do you know the 이것을 actual script 모든 종편 of President Yoon Suk-yeol's 그 다음에 또 KBS, martial law declaration, MBC, and whether it's SBS ABS, NBC, 대통령이 선언한 계엄 선포문을 이걸 전부 감춰버렸어요. they've all hidden 왜? presidents. 국민들이 알까봐 두려운 Martial law 거야. declaration because they were 이 saying 원문 would know 자체를 알아버리면 that if they got you 대한민국 국민들이 반란이 this 일어나니까 information, they're going to revolt 무조건 모든 the 언론들이 media. 계엄령은 잘못됐다. So they all said 계엄령은 실패했다. unanimously that the martial law is 이따위로 wrong. 계속 방송했습니다. That is how they 그래서 내가 열받아 가지고 published out 내가 이 다빈이를 시켜서 to the public. 계속 들었어요. And that is why I kept on showing 윤석열 대통령의 이 계엄령 원문을 and this 계속 들었습니다. original message of 어차피 여러분들은 playing it. 국회에서 이제 머지않아 And now, 탄핵 결의안이 되든지 안 되든지 whether the bill passes or 판결 not, 낼 때까지 till that moment, 여러분은 이 자리를 떠날 수 없기 때문에 you cannot leave this. 날씨가 좀 춥지만 So even though 자 다빈을 통해서 내가 만든 I'm 영상을 cold, let us look 여러분이 직접 한번 들어보십시오. at this video. 존경하는 국민 여러분, 현재 대한민국은 풍전 등화와 같은 위기 상황에 처해 있습니다. 모든 언론이 윤석열 대통령의 계엄 선포문을 숨기고 있으며 계엄은 무조건 잘못된 것이라고 국민을 속이고 있습니다. 과연 그럴까요? 윤석열 대통령의 계엄령 선포 원문을 들어보십시오. 존경하는 국민 여러분, 저는 대통령으로서 피를 토하는 심정으로 국민 여러분께 호소드립니다. 지금까지 국회는 우리 정부 출범 이후 22건의 정부 관료 탄핵 소추를 발의하였으며 지난 6월 22대 국회 출범 이후에도 10명째 탄핵을 추진 중에 있습니다. 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황입니다. 판사를 압박하고 다수의 검사를 탄핵하는 등 사법 업무를 마비시키고 행안부 장관 탄핵, 방통위원장 탄핵, 감사원장 탄핵, 국방장관 탄핵 시도 등으로 행정부마저 마비시키고 있습니다. 국가 예산 처리도 국가 본질 기능과
마약 범죄의 단속, 민생 치안 유지를 위한 모든 주요 예산을 전액 삭감하여 국가 본질 기능을 훼손하고 대한민국을 마약 천국, 민생 치안 공황 상태로 만들었습니다. 민주당은 내년도 예산에서 재해대책 예비비 1조 원, 아이돌봄 지원수당 384억, 청년 일자리, 심해가스전 개발 사업 등 4조 1천억 원을 삭감하였습니다. 심지어 군 초급 간부 봉급과 수당 인상, 당직 근무비 인상 등 군 간부 처우 개선비조차 제동을 걸었습니다. 이러한 예산 폭포는 한마디로 대한민국 국가 재정을 농락하는 것입니다. 예산까지도 오로지 정쟁의 수단으로 이용하는 이러한 민주당의 입법 독재는 예산 탄핵까지도 서슴지 않았습니다. 국정은 마비되고 국민들의 한숨은 늘어나고 있습니다. 이는 자유 대한민국의 헌정 질서를 짓밟고 헌법과 법에 의해 세워진 정당한 국가기관을 교란시키는 것으로서 내란을 획책하는 명백한 반국가 행위입니다. 국민의 삶은 안중에도 없고 오로지 탄핵과 특검, 야당 대표의 방탄으로 국정이 마비 상태에 있습니다. 지금 우리 국회는 범죄자 집단의 소굴이 되었고 입법 독재를 통해 국가의 사법 행정 시스템을 마비시키고 자유민주주의 체제의 전복을 기도하고 있습니다. 자유민주주의의 기반이 되어야 할 국회가 자유민주주의 체제를 붕괴시키는 괴물이 된 것입니다. 지금 대한민국은 당장 무너져도 이상하지 않을 정도의 풍전등화의 운명에 처해 있습니다. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 이는 체제 전복을 노리는 반국가 세력의 준동으로부터 국민의 자유와 안전 그리고 국가 지속 가능성을 보장하며 미래 세대에게 제대로 된 나라를 물려주기 위한 불가피한 조치입니다. 저는 가능한 한 빠른 시간 내에 반국가 세력을 척결하고 국가를 정상화시키겠습니다. 계엄 선포로 인해 자유 대한민국 헌법 가치를 믿고 따라주신 선량한 국민들께 다소의 불편이 있겠습니다마는 이러한 불편을 최소화하는 데 주력할 것입니다. 이와 같은 조치는 자유 대한민국의 영속성을 위해 부득이한 것이며 대한민국이 국제사회에서 책임과 기여를 다한다는 대외 정책 기조에는 아무런 변함이 없습니다. 대통령으로서 국민 여러분께 간곡히 호소드립니다. 저는 오로지 국민 여러분만 믿고 신명을 바쳐 자유 대한민국을 지켜낼 것입니다. 저를 믿어주십시오. 감사합니다. 이 계엄 선포문은 세 가지 반응을 지목하고 있습니다. 첫째, 반국가 세력을 일시에 처단해야 한다는 것입니다. 이승만 대통령이 건국할 당시 박헌영이 남로당 세력의 잔재가 확대되어 오늘날의 사태를 일으킨 원인이 되었습니다. 박정희 대통령의 5.16 혁명으로 반국가 세력이 제압되어 대한민국은 세계 경제 6위, 군사력 6위로 세계가 부러워하는 나라로 우뚝 성장했습니다. 그러나 이
이재명을 추종하는 자들로 인해 주한미군을 철수하고 대한민국을 북한의 연방제로 넘기고 대기업을 해체하려고 하는 최악의 위기를 맞이하게 되었습니다. 둘째, 국방부 장관과 감사원장 등 대통령이 지목한 인사들을 다 탄핵하는 인류 역사상 전례가 없는 사건을 건국 이후에도 없었던 일을 국회가 자행했습니다. 셋째, 예산 편성에 있어서 어린이 돌봄, 경찰 황송 및 군부대 부사관 및 직업군인들의 월급 상승안을 전면 부정하고 영으로 처리한 것입니다. 윤석열 대통령은 검찰 수사와 감사원의 감사 등 어떤 방법으로도 이를 해결할 수 없어 부분적 계엄령을 선포할 수밖에 없었습니다. 존경하는 국민 여러분, 대한민국을 북한에 넘길 수는 없습니다. 이번 토요일 오후 1시 대한민국을 사랑하고 대한민국에서 살기를 원하시는 분들은 광화문 광장으로 몰수히 모여주시기를 간곡히 부탁드립니다. 만약 대한민국을 원치 않는 분들은 차라리 북한으로 가야 할 것입니다. 이제 대한민국을 선택하는 세력과 북한을 선택하는 세력으로 나뉘었습니다. 4.19 혁명은 학생들이 5.16 혁명은 국민들이 나섰던 것처럼 이제 우리는 광화문 광장에서 시민혁명으로 윤석열 대통령의 계엄령을 완성할 것입니다. 토요일 오후 1시까지 꼭 참석해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 국민혁명의장 정광훈 드립니다. 선거받자 제주를 모시겠습니다. 대통령의 개혁 연편이 이에 하락했어요? 없어요? 헌법에 문제 없어요? 그리고 지금 여기에 큰 문장을 해결을 나눠 보면 반국가 처단하겠다는 이것이 헌법에 되나요? 한국의 세력을 책임하지 않고서는 대한민국의 영속성을 보장할 수 없기 때문에 반드시 책임을 만드는 것입니다. 아니 우리 저 강사님 이 앞을 한번 보십시오. 혁명이 이게 그리스식 직접 혁명이 완성됐어요 안 됐어요? 우리 광화문 애국 세력들이 대한민국을 살리기 위해서 혁명을 오늘 시작했고 완성됐다고 저도 믿고 있습니다. 만세! 그런데 윤석열 대통령을 지금 체포하려고 이미 기소되고 그리고 장관하고 둘이만 계엄령의 비밀 세워나갈까봐 둘이만 작전 세우자는 거야. 근데 김영영 국방부 장관을 지금 체포해서 현재 지금 감옥에다 가둬놨거든요. 자, 지금 국가수사본부 있죠. 국가수사본부 자체로 이 혁명을 끝나서 당신들 빨리 김영현 국방부 장관을 석방하라! 혁명이 끝난단 말이야. 끝난 상태라서 다음 주에 여기에서 한 사람이 연명신을 더 데리고 오면은 여기를 맞춰서 좋은 세상 살아보고 하나가 갈 수 있다 이거야. 새 G2 국가가 갈 수가 있습니다. 내가 하고도 또 하고 기도해도 또 하고 열날로 복장이 켜져서 내가 돈 1억을 내고 조정동에다 광고를 냈어요. 뭐라고? 여러분이 내가 낸 광고는 여러분 조정동 신문 아예 보지도 않으니까 잘 모르지만은 자율보는 잘 봐야 돼. 자율보는 자 보세요. 이렇게 광고를 했어요. 4.19 5.16 혁명으로 맞짱 뜨자. 자 탄핵 결사 찬성이요 반대요? 오이자 어디로? 그 다음에 이재명의 주제 주한미군 철수 연방제 통일 대기업 해체 요것은요 이재명의 자서전에 딱 나와 있는 내용이야. 내가 지어낸 게 아니고. 그러나 이게 왜 또 바뀌었어? 빨리빨리 수정해야지. 윤석열 대통령의 주장은 뭐냐? 대한민국을 자유통일하겠다는 자유통일. 그리고 한미일을 강화하겠다 이거야. 강화하겠다. 그리고 G2 국가로 가겠다 이거야. 그러면 이재명의 말이 맞아요? 저 윤석열 대통령의 말이 맞아요? 빨리 바꿔. 방송실을 빨리 수정한 거 빨리 윤석열의 주장. 그러니까
윤석열 대통령은 이제 정치에 대해서도 천재가 된 거야, 천재가. 동의하십니까? 자, 그런데 윤석열 대통령을 저는 체포한다 그러거든요. 체포하면 하라 그랬지. 경호원들이 그때는 총을 뽑을 거라고 지금